26तम अध्याय को आम आसीचु आ सत्य समाचार बाइबल सत्यासत्य को जानिबा पाई आमान को साहाय्य करूची। वो प्रभु को धन्यवाद दी। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहंती, विश्वास विषय नुहंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट विवाद विषय नुहंती, विश्वास विषय अटे। बाइबल रे जहा गुड़िक लेखा देछि एइथमे लेखा देछि जेपरि आपण आ मु पढिबु आ परित्राण पाई। आज आम सत्य समाचार रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विषय आम अध्ययन करवा। प्रसंग होछि जीशु ख्रीष्टंक अज्ञात 18 वर्षर सत्यता। जीशु ख्रीष्टंक अज्ञात 18 वर्षर सत्यता। जो माने किछि जानती नहीं जीशु के विषय से गोटे कथा कहती जीशु ख्रीष्ट 12 वर्षरु 30 वर्ष मध्य कोठी थिले सेटा कह। जब सेटा पचारि दियंती लोक मान कहते अरे तमे जानिनु सेटा सेतले सन कहते नाइ नाइ जीशु कोठी आस्ते जानिछ। जीशु पुरी को आसीथिले। जीशु आस्ते पुरी को आस्तिले आउ हमरो शंकराचार्य मान ठारू शिक्षा ग्रहण कर से दीक्षा ग्रहण कर जाइतिले। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट थिले हिंदू, से थिले सनातनी हिंदू। एटा भी कहि पकांती आम लोक माने चुप हेतिबे पर लागुची। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु किए थिले बाइबल प्रकाश करे। आ आमे कहूतिले आपन गुडी पुस्तक खोलंतु जहन 20 पर्व तार 30 आ 31। यीशु शिष्य मानक साक्षात रे यही परि अनेक ओ विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म साधन कले से सबु एही पुस्तक रे लेखा होई नाही। किंतु तुम्हे माने जेपरि विश्वास कर जे यीशु ईश्वरंक पुत्र ख्रीष्ट अटंती पुनि विश्वास करी जेपरि तुम्हे माने ताहांक नाम रे जीवन प्राप्त हो एथि निमंते समस्त लेखा जाय अछि। कोन पे लेखा हिची जेपरि आपण पढिबे जानिबे आ विश्वास करिबे आ कोन जीवन प्राप्त हेबे एइतबे लेखा हिची। विनष्ट हेबे से लेखा ही नहीं। आ बाइबल गुडे विषय प्रकाश करे आ गुडे विषय नीरव मध्य रहिछि। किंतु नीरवता मध्य सुद्धा आपण सत्यता पाइबे। आज माने जीशु ख्रीष्टंकर अज्ञात 18 वर्षर सत्यता को आमे अध्ययन करबा पे जिबा। आ सेटा अध्ययन करू करू आमे संपूर्ण भाव रे जीशु ख्रीष्टंकर जगतर रोहणी कालर 33 वर्षर समस्त विषय को आमे ध्यान करू। ए वाक्य को आपण निजे सुनिबे आ आपण जत्तिकी रिलेटिव को जानि छथि से क्रिश्चियन होंतु कि अन क्रिश्चियन होंतु आपण पठांतु। आ जदि आपण को यूट्यूब चैनल अछि यूट्यूब चैनल रे भी पकांतु। ए वाक्य को जत्तिकी यूट्यूब चैनल रे पकई परिबे पकांतु। कारण मु एटा को मोनेटाइजेशन करि नै जे आपण को ये कटिबु किछि कटिबो नै। आपण आराम रे आपण को चैनल रे पकई परिबे। लोक जानिबा दरकार जे जीशुंकर से 18 वर्ष से कोठी काटी। प्रभु जीशु ख्रीष्ट इतिहास रे बा भूगोल रे ऐतिहासिक भाव रे कि भौगोलिक भाव रे केबे भी भारत को आसीना। अब प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर भारत को आसबार प्रश्न भी नथिला। को पंडित पाखर शिक्षा ग्रहण करबा आसबार आवश्यक नथिला। काहे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म समय ही पंडित माने तांको प्रणाम करबा जे। जो जीशु को जो शिशु जीशु को पंडित माने पूर्व देश कहले भारत मध्य बुझाउची। पूर्व देशर पंडित माने दल ही कि जे माने एस्ट्रोलॉजी विषय जानती से माने तारा को देखी समस्त विषय गणना कर जानती से माने प्रणाम करबा को जाय। तो जो शिशु जीशु को पंडित माने प्रणाम करबा को जाइछंती से शिशु जीशु बड़ होला परे को पंडित पाखरे शिक्षा ग्रहण करबा का आसीबे नै। आ जीशु ख्रीष्टकर कौन से शिक्षा कौन सी भारतर पंडित बा दार्शनिक बा शंकराचार्य बा धर्मगुरु सहित मिसे नहीं। तांकर आश्चर्य कर्म अनन्य थिला।
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରିକି କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ବା କୌଣସି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ମରିକରି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଟିକିନିକି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପଦଟା ପଢିଯିବା, ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତାର 18 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲ ଯେ ଏତେ ଆକୃତି ମନେ ପକେଇଲ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରୁନି। ଆମେରିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା 34 କୋଟି, ଆମର ଦେବଦେବୀ ଏକା 33 କୋଟି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ। ସେ ସୁପର ପାୱାର, ସେ ଜ୍ଞାନରେ, ସେ ଧନରେ, ସବୁରେ ନମ୍ବର 1। ଆମର 33 କୋଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁନି। ଅବାନ୍ତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଲଦିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସେ 18 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ଯେତେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ନାହିଁ। ଅଧିକା ତାଙ୍କର ବାପାର ବାପା, ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଆସିପାରିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶାବଳୀ, ଯେ ମାନବ ଭାବରେ ଯେ ଆସିଲେ, ମାନବୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଯୀଶୁ ଇତିହାସ ଅଟନ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ରେକର୍ଡେଡ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବ ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କ୍ୟୁରଣୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିଲେ। 4 ପଦ। ପୁଣି ଜୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ 11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଠି ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲୁକ। ଲୁକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀକୁ ଲୁକ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପଢିଲୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ଆଉ 11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ବେଥଲିହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ନାଜରିତର ବେଥଲିହେମରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକି ମିଖା ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 550 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ, ଲୁକ 2 ପର୍ବ 21 ପଦ। ତାହାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବା ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା। ଏହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ନାମ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମଟା ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲୋକମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ এই নামটা প্রদান করা ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ବି ପଢୁ। ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବ 21 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନେ କୋଉ ଲୋକ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେଭିୟର। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମଟା ନେଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ନାମ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାମ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। এটা ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା। ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଗର୍ବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 12 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଇବଲ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର, ଯେବେ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିନା ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ହବନି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ବିନା ବାଇବଲରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି। ବାଇବଲ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଇବଲ ହଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୃଥିବୀ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହବ, ସବୁ ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଧୂଳିରୁ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ 84,000 ଜନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ତିକାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିବ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହବ। ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ।
ତାପରେ ଲୁକ 2 ପର୍ବ 40-41। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆପଣ 40-41-42 ବି ପଢିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 40-41-42। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏବେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଆଉ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ 12 ବର୍ଷ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ତାର 46 ପଦ 47 ପଦ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ତରରେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିରୁତ୍ତର ହେଉଥିଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୀଶୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ବି ପଢିବେ ବା ଭୂଗୋଳ ବି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ ସକାଶେ ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡେଇ ବାଟ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଗଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ନେଇକି ଗଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, 51 ପଦ ଆଉ 52 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 51-52। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହୁଡି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ। ସେ ରହିଲେ ସେଠି 12 ବର୍ଷରୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରହିକି? ମାର୍କ ତାର 6 ପର୍ବ 3 ପଦ ଦେଖିବେ, ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏ କି ସେଇ ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, ଯୋଶୀ, ଜିହୁଦା ଓ ସିମୋନର ଭାଇ ନୁହେଁ? ପୁଣି ଏହାର ଭଉଣୀମାନେ କି ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ତାର ରେକର୍ଡ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କି ସେହି ବଢେଇ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା କରି ସେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଡ ପୁଅ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ।
बढ़ई कार्य करुले ए कि सही बढ़ई नुहे 12 वर्ष बढ़ई नहीं 12 वर्ष बढ़ई विषय लोक 12 वर्ष के बढ़ई काम करे नहीं 12 वर्ष 30 वर्ष पर्यंत जो 18 वर्ष से नाजत रहिले मरियम करो आउ तांकर से जो भाई भौणी माने थिले से मान प्रत्येक को से जत्न नेले आ लोक माने ताको विषय को एक की सही बढ़ी नु तो ए 12 वर्ष 18 वर्ष से कोठी जाई नांती नाजत रहिले आ बढ़ी कार्य को तापरे परवर्ती विषय लुक लिखुछ लुक कंप्लीट विषय लिखुछ जेतु 12 वर्ष 18 वर्ष से बढ़ी कार्य कले आ से गुडा को प्रांजल भाव रे लिखिबा आवश्यक नाही तेणु से खाली एति लिखिले गले बसीभूत होकर रहिले 12 वर्ष गले रहिले आ 30 वर्ष पर्यंत से बढ़ई कार्य करी से रहिले तापरे परवर्ती विषय लुक लिखुछथि आउ कोन हैला तापरे लुक 3 पर्व 21 पद समस्त लोक बाप्तिजित हेला उतारे जीशु मध्य बाप्तिजित होई प्रार्थना करुवा समय रे आकाश उन्मुक्त हेला एटा में देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एबे बाप्तिजित हेबा पे आसुछि केते वर्ष बयस रे तांकर 30 वर्ष बयस रे से बाप्तिजित हेबा पे सेबे आसुछ तांकर बाप्तिस्म भी रेकर्डेड हेछि बाप्तिस्म तांकर सुन्नत भी रेकर्डेड हेछि आ तांकर बाप्तिस्म मध्य रेकर्ड करा जाइछि तापर आपण देखिबे 3 पर्व 23 पद जीशु कार्य आरंभ करिबा समय रे ताहांको प्राय 30 वर्ष बयस होइथिला लोकंको धारणा अनुसारे से जोसेफंको पुत्र जोसेफ एलिंको पुत्र एते हम देखुछु कोन प्रभु यीशु ख्रीष्ट 30 वर्ष बयस रे कोन कले सेवा कार्य आरंभ कले यीशुकर जन्म रेकर्ड करा जाइछि ताकर अष्टम दिन सुन्नत भी लिखा जाइछि 12 वर्ष बयस रो कथा लिखाइछि 12 वर्ष 30 वर्ष नाजरित रे बढ़ई भाव रे रहिले लोक मान जानले एक ही सही बढ़ई नै नाजरित रे अनेक बढ़ई थिले किंतु एई बढ़ई समस्त गोटे भिन्न थिले ए बढ़ई का को ठकती नै मिछ कोंती नै काम ठीक रे करंती आ उचित समय रे लोक को दियंती आ सेई पेल से नाजरित रे समस्त तांको जानि थिले एटा सही बढ़ई से बढ़ी से कोठी जाई नांती बढ़ी भाव रहिले तापरे 30 वर्ष बयस रे से कोन करचंती ता पूर्वरु से बाप्तिस्म हेले आ 30 वर्ष बयस रे सेवा कार्य आरंभ कले तापरे 4 पर्व 1 पद जीशु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जर्दन रु बाहुडिले एवं 40 दिन पर्यंत आत्मांको द्वारा प्रांतर रे चालित होई शैतान कर्तृक परीक्षित हेउथिले तो एबे 40 दिन रो प्रभु यीशु ख्रीष्टकर उपवास मध्य से रेकर्ड करूछन प्रभु यीशु ख्रीष्ट मनुष भाव रे जो जगत रे आसे रहिले त सब कथा प्रांजल भाव रे लुक लिपिबद्ध करूछन ओ पुनी कहि रखे एटा आपनकर क्रिश्चियन बंधु मान को अन क्रिश्चियन बंधु मान को भी दियंतु सर यीशु को विषय जानंतु आ पुनी कहिबा पई चाहे जदि आपन मान को YouTube चैनल अछि पकांतु समस्त जेपरि जानिबे एटा मोनेटाइजेशन करी नै पुनी कहिबा पई चाहे ए चैनल टा को जे कोनसी लोक मध्य एटा को निजर चैनल रे पकाई परिबे शेयर करि पारे एटा आपन को निर्भर करू हमें जानिबा दरकार हमें भी जानिबा दरकार से माने भी जानिबा दरकार यीशु कहानी नुहंती यीशु कल्पित कहानी नुहंती यीशु पौराणिक भी नुहंती यीशु ऐतिहासिक होते कंप्लीटली ट्रुथ आ समस्त विषय आमे जानिबा दरकार यीशुकर जगतर रोहणी काल विषय आमे ता जानिबा दरकार यीशु किए जानिबा समस्तंकर अधिकार अछि अब एटा में देखू यीशु 30 वर्ष बयस रे कार्य आरंभ कले तापर कार्य आरंभ करबा पूर्व 40 दिन उपवास कले तो आमे देखुतिलु जे प्रति निस्तार पर्व रे जोसेफ और मरियम यीशु को निस्तार पर्व पर नहीं की जाउथिले तो से छोट थिले 12 वर्ष पर्यंत नहीं गले और 12 वर्ष 18 वर्ष पर्यंत यीशु निजे जाइथिले तापर बळका 30 वर्ष होइछे बे
ଆଉ ବଳକା 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ 3 ବର୍ଷର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦ, ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଏଟା ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସ 31 ବର୍ଷ ବୟସର କଥା। ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଥମଟା ଲେଖା ଅଛି 31 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଏବେ 32 ବର୍ଷ ଜାଣିଛି। ଆଉ ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷ କଥା ବି କହିଲି, ଯାହା ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ କଥା। ତାପରେ ଯୋହନ 11 ପର୍ବ 55 ପଦ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ଥିଲା, ପୁଣି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। 12 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। 13 ପର୍ବ 1 ପଦ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ପ୍ରୟାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାନ୍ବିତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ 33ତମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତ ଆମେ ଲୁକ ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର ଇତିହାସ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ, କାହାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ, କୋଉ ପଣ୍ଡିତଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କାହା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମିଶୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଠାରେ ମିଶୁଛି, ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୋଉ ଧର୍ମଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ, କିଏ 5 ମାଛକୁ 5,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଝଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ, କିଏ ପବନକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଥିଲେ, କିଏ 4 ଦିନର ମଢାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ମରିକି ଉଠିଥିଲେ, କିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଯେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିବେ ସେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଭାରତର ରାଜା ମାନେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଏକା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ କହିବା ମାତ୍ରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ କାହା ପାଖକୁ ଶିଖିବାକୁ ଯିବ? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 23 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ
ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ ତ ସେ ରାତ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 46 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଅନେକେ କଣ କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ନଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେଡ ଅଛି। ଏଇଟା ଓଡିଶା ସରକାର କି ଭାରତ ସରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ବନାଯିବ। ଏଇଟା ରୋମିଓ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏତେ କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ତାର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ 24 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଲୁକ ସେ 24 ତାର 6। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ଗାଲିଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମରିକି ଉଠିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ଆଉ ସେ ସମାଧିରୁ ଉଠିବା, ସେଇଟା ବି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 24 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ଆସିଥିଲେ। କେବେ ଆସିଥିଲେ? AD 52 ରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକୁ 1972 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସମୟର ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ବି କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାରତକୁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। এইটা ଲେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଆଉ ଏବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଗମନ କରିବେ। ଲୁକ ଏଇଟା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ହେବା ବିଷୟ 8ମ ଦିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ 12 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଜରିତରେ ବଢେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ 30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜହନ ତାଙ୍କର 3ଟି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ମାନେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି।
ତ 33 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ସମାଧିରୁ ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବା କଥା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠାରୁ ସେ ସେଇପରି ଆଗମନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆଗମନ କରିବା କଲେ କଣ କରିବେ? ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଟା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଉଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। କୋଉଠି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। କନଭର୍ସନ ଅଫ ରିଲିଜିୟନ। କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇନାହିଁ, ଏଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଣ କୁହାଯାଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏଇଟା ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର। ସୁସମାଚାର କିଏ? ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁ। ସେଇଟା ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକ 2 ପର୍ବ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା 10 ଆଉ 11 ପଦ। ଲୋକ 2 ପର୍ବ 10 ଆଉ 11। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର କଣ? ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଦାତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାମ ବି ଲେଖାଯାଏ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଏଟା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ମାନବର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସୁଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ପୁଣ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ପଢିବେ। ପ୍ରେରିତ 17:31। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ଧାର୍ମିକତାରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତିଦାତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର ଧର୍ମ କି ଜାତି କି ଭାଷା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କଣ? ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକର ଧର୍ମ ଚାଲି ଯାଉନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
केही भी ग्रहण करि पारि परित्राण केवल यीशु ठारे ही मिले और प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त त्राण करता दुईटा पद आम पढ़ा तीतस तार 2 पर्व 11 पद କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। समस्त मानवर परित्राण केवल ख्रिस्टियान मानकर जिहुदी मानकर नुहे बेले बेले लोक मान कौन कहते जीशु विदेश रू आसी अज्ञान लोक मान कहते अमेरिका आसते किए कह इंग्लैंड रू आसी जीशु इंग्लैंड कि अमेरिका आसी नथिले जीशु स्वर्ग रू आसी से सृष्टिकर्ता जे जगत सृष्टिकर्ता जे मनुष्य को सृष्टि से देह धारण कर जगत को आसी को देश रू आसी ना ये विदेशी भगवान से नुहति एबे समस्त मानवर परित्राण पाए ईश्वर अनुग्रह प्रकाश कर प्रथम जहन 2 पर्व 2 पद ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। से कौन अटंती समस्त मानव जातिर परित्राण निमंते प्रायश्चित स्वरूप अटंती केवल आम पाई नु कौन लिखा जाउछि और से आम्भमान को पाप निमंते केवल आम्भमान को पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित समस्त जगतर पाप रो प्रायश्चित जीशु अटे जतले जने लोक जीशु को ग्रहण करूची से तार त्राणकर्ता को ग्रहण करता मुक्तिदाता को ग्रहण करूची प्रिय भाई भनी मान आपण मान को कहि रख जे कोनोसी धर्म आपण को परित्राण दे पारिबनी कोनोसी धर्म कर्म आपण को परित्राण दे पारिबनी मुक्ति केवल केवल जीशु दे पारिबे आ अन्य केही दे पारिबनी एटा शास्त्र कहूची आ मु जहा कहूची आपण माने मत देखि पारुछ आपण को बाइबल से लिखाई मो बाइबल जहा लिखा तेणु मु पढ़िबा पई कहूची जदि जने लोक अधिक जीशु के विषय जानिबा पई चाहे से निहाती बाइबल पढ़िबा बाइबल न पढ़ी जीशु को जानी हबनी आजिकल हमें देखुचु गुड़े बाबा माने जीशु के विषय कहउछंती नेता माने जीशु के विषय कहउछंती फिल्म स्टार माने जीशु के विषय कहउछंती जे माने सत्यता जानती नहीं एठी हमें देखु कोन मन रखि तांतो कोनोसी धर्म आपन को स्वर्ग को नहीं पारिबो नहीं एपरि के ख्रिस्टियन धर्म मध्य आपन को मुक्ति बा उद्धार बा स्वर्ग को नहीं पारिबो नहीं मुक्ति दे पारिबे जीशु स्वर्ग को नहीं पारिबे जीशु परित्राण दे पारिबे जीशु आ स्वर्ग रे आपन कोनोसी धर्म लोक को देखिबे कोनोसी धर्म लोक जे माने जीशु ख्रिस्टन को द्वारा परित्राण प्राप्त होइछंती मुक्ति लाभ करछंती से मान को ही आपन देखिबे जा में देखुछु प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तर 9 और 10 पद प्रकाशित वाक्य 7 पर्व तर 9 और 10 एहापरे मु दृष्टिपात कली आउ देख सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय और सर्व भाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई और खजुरी बाउंगा हस्तरे धरी सिंहासन और मेष शावकों सम्मुखरे दंडायमान होइअछंती सेमाने उच्च स्वरे कहुअछंती परित्राण सिंहासन प्रविष्ट आम्भमानंक ईश्वरंकर और मेष शावकोंकर कार्य एटा हम देखुछु या पर मु दृष्टिपात कले देखो सर्व जातीय लिखाई सर्व गोष्ठीय एटा भी लिखाई सर्व वंशीय लिखाई सर्व भाषावादी लिखाई सर्व धर्मीय लिखाई लोक मैंने कौन कहते नाई नाई सबु धर्म लोक स्वर्ग को जीवे से धर्म भी जीवे से धर्म जीवे से भी भल काम करवा लोक अच्छा भद्र लोक अच्छा सरल लोक अच्छा माने आमर भद्रता सरलता नम्रता स्वर्ग को नेब ना एटा भल विषय धर्म कर्म स्वर्ग को नेब ना यीशु ख्रिस्ट रक्त रे पाप क्षमा पाइबा दरकार तेबे से स्वर्ग को जाई परिबो कोनोसी धर्म नहीं पारिबो तेणु लिखा जाउछि सर्व जातीय सर्व गोष्ठीय सर्व वंशीय सर्व भाषावादी सर्व धर्मीय लिखाई सबु धर्म लोक जीवे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକ ବି ସ୍वर्ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାପ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଛି, ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏଠି ରାଗିବାର ବିଷୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଳି ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗାଳି ଦେଇ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇନି, ଲେଖା ହେଇନି। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷ କୋଉଠି କାଟିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲୁ 18 ବର୍ଷ କୋଉଠି କାଟିଲେ। 18 ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ କହିନି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରହଣୀ କାଳର 33 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବିବରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ବିଷୟ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆଜି ସେଇ 26ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିପାରିଛୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଯେପରି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ସେମାନେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅବାନ୍ତର କଥାର ଶିକାର ନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେପରି ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିଲି, ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଜଗତର ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡି ପାରିବୁ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରେ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହୁଏ। ତାର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଚେତ ନର୍କରେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ